स्वागत। आज आमे गोटे बहुत मजादार आउ एमती कहिबाकू गले गुरुत्वपूर्ण विषय भितर को जिबा। विषयटी हेला कार्बन एवं एहार यौगिक। हाँ आम पाखरे जो पढ़ा सामग्री अछि माने दशम श्रेणी विज्ञान बहिर गोटे अंश सेइथिरु आमे एही कार्बन रो असल कहानी को बुझिबाकू चेष्टा करिबा। निश्चय एही आलोचना माने जो माने परीक्षा पई प्रस्तुत होउचंती सेमानंक पई तो बहुत कामरे आसीबो आउ एमती भी आम चारिपाख दुनिया को बुझिबा पई भी जरूरी। तेबे चालंतु देखिबा एथरे कोन सबु अछि। यह वास्तवरे माने गोटे चमत्कार विषय भाबिले आश्चर्य लागे। देखंतु पृथ्वीले एते कम परिमाणरे थाइबी केते कम माटीरे खनिज भाबे मात्र 0.02% और वायुमंडल CO2 भाबे 0.03%। बस एतिकी। हाँ एतिकी किंतु एही कार्बन ही आम जीवनर आधार। आमे जहा खाउचे पिंधुचे जो औषध व्यवहार करूछु एपरिक आम निज शरीरटा सबु कार्बन। हाँ सबु कार्बन यौगिक रे ही तैयारी। ठीक कथा। आउ एते सबु यौगिक तैयारी करिवार कारणटा ताहले कार्बन रो बंधन तैयारी करिबा शैली रे ही लुचिछि नहे की? एकदम मोर जेमिति मने अछि कार्बन रो परमाणु क्रमांक 6 तार इलेक्ट्रॉन सज्जा हिमा 2 4 हाँ माने बाहर कक्षरे 4टा इलेक्ट्रॉन। हाँ ताहले मो मनेरे गोटे प्रश्न आसुची एई 4टा इलेक्ट्रॉन को से देई C4+ किंबा आउ 4टा ने आसी C4- आयन काहे की तैयारी करेनी? बहुत भला प्रश्न पचारिले। देखंतु एमिति भावंतु चारिटा इलेक्ट्रॉन को पूरा पूरी देई देबा पई ताकू बहुत शक्ति दरकार रहबो कारण ता भितरे थिबा 6टा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को जोर रे टाणी की रखिछि। अच्छा आउ जदि से उल्टा करिवो माने आउ 4टा इलेक्ट्रॉन आनिबो तबे ता पाखरे मोट 10टा इलेक्ट्रॉन हे जिवो किंतु न्यूक्लियस रे मात्र 6टा प्रोटॉन। हाँ ताले संभाळिबा कष्ट। एकदम 6टा प्रोटॉन पाई 10टा इलेक्ट्रॉन को संभाळिबा भारी कष्टकर रहबो। तेणु कार्बन गोटे माने बुद्धिया रास्ता बाछिछि। कौन से रास्ता? से इलेक्ट्रॉन दियानिया करेनी से करे सहभाजन माने शेयरिंग। ओ भागवंटा। हाँ इलेक्ट्रॉन रो भागवंटा परमाणु माने इलेक्ट्रॉन को परस्पर सह बांटी की व्यवहार करंती आउ एही भागवंटारू जो बंध तैयारी हुए ताकू ही कुहा जाए सहसंयोजक बंध बा कोवेलेंट बॉन्ड। माने सांग हेई व्यवहार कला भली भारी मजादार। तो एई सहसंयोजक बंध केमिति तैयारी हुए किछि सरल उदाहरणरू बुझेइबे की? निश्चय देखंतु सबुठु सरत उदाहरण हैला हाइड्रोजन अणु माने H2। हाँ गोटे हाइड्रोजन परमाणु पखरे गोटे इलेक्ट्रॉन ताकू स्थायी हेबाकू हेले आउ गोटे दरकार हिलियम भली हेबाकू। अच्छा तेणु दुईटा हाइड्रोजन परमाणु पाखापाखी आसंती आउ निज निजर से गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन को मझेरे रखी दिहे व्यवहार करंती H-H एमिति। ओहो ताहले दुहिंकर दुईटा लेखा हेगला। एकदम एई जो गोटे जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग हैला एहाकू कहंती एकक बंध। आमे ताकू H-H बोली लेखू। बुझिगली। आउ ऑक्सीजन क्षेत्र रे O2? ऑक्सीजन कथा देखंतु गोटे ऑक्सीजन परमाणुर बाहर कक्षरे थाए 6टा इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरण करबाकू आउ केतरा दरकार? दुईटा। ठीक तेणु दुईटा ऑक्सीजन परमाणु जेतेबेले पाखुकू आसंती से माने दुईटा लेखाए इलेक्ट्रॉन भाग करंती माने मोट 4टा इलेक्ट्रॉन बा दुई जोड़ा। दुई जोड़ा ताहले एहाकू दुई बंध कहिबे? हाँ एहाकू कुहा जाए दुई बंध आउ आगे लेखू O=O। सेहीपरि नाइट्रोजन N2 रे प्रति N पाखरे बाहरे 5टा इलेक्ट्रॉन तेणु ताकू 3टा दरकार। तेणु सेमाने 3टा रेखाए भाग करिबे त्रिबंध। बढ़िया सेमाने 3टा लेखाए इलेक्ट्रॉन भाग करी त्रिबंध तैयारी करंती N ट्रिपल बॉन्ड N। एकक दुई आउ त्रिबंध। बेश भल भावे बुझिगली। ताहले एबे आम मूल कथा को आसीबा कार्बन कथा जेमिति कि मिथेन CH4 सेथिरे केमिति हुए? मिथेन रे आम पखरे अछि गोटिए कार्बन परमाणु जहार बाहरे 4टा इलेक्ट्रॉन। हाँ आउ ताकू घेरिकी रहिचंती 4टा हाइड्रोजन परमाणु प्रत्येकंक पाखरे गोटिए लेखाए इलेक्ट्रॉन। ठीक तेबे कार्बन कौन करे से निजड़ 4टी इलेक्ट्रॉन को सही 4टी हाइड्रोजन सह गोटिए लेखाए भाग करे माने 4टा अलग अलग भाग बंटा। हाँ फलरे कार्बन चारिपटे 4टी एकक सहसंयोजक बंध तैयारी हुए 4टा H सहित प्रति CH बंध गोटे गोटे एकक बंध। अच्छा एहा द्वारा तो कार्बन रो अष्टक पूरण हे गला और प्रति हाइड्रोजन रो दुईटा भी हे गला। एकदम समस्ते स्थायी होई गले। कार्बन रा ए जो एक संगे 4टा बंध तैयारी करिबार क्षमता एहाकू ही तार चतुसंयोज्यता बा
ଟେଟ୍ରାଭାଲେନ୍ସି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସହସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ବନ ଯୌଗିକମାନଙ୍କର କିଛି ଖାସ୍ ଗୁଣ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାରଣୀ 4.1 ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆସେଟିକ୍ ଆସିଡ୍, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ, ଇଥାନଲ, ମିଥେନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମାନେ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଲୁଣ, NaCl ଭଳି ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ଆଉ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ବି ଭଲ ଭାବେ କରନ୍ତିନି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହାର କାରଣଟା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସହସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ ଥାଏ, ଯେମିତି CH4ରେ CH ବନ୍ଧ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମିଥେନ୍ ଅଣୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଥେନ୍ ଅଣୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆନ୍ତଃ ଆଣବିକ ବଳ ବା ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ। ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଓହୋ, ଅଣୁ ଅଣୁ ଭିତରର ଆକର୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳ? ହଁ, ତେଣୁ ଏହି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ବା ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼େନି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ନ କରିବା କଥାଟା? ସେଇଟା ଆହୁରି ସରଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାଗବଣ୍ଟା। ହଁ, କୌଣସି ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଆୟନ ତିଆରି ହେଉଛି କି? ଯେମିତି Na+ ବା Cl- ତିଆରି ହୁଏ ଲୁଣରେ। ନା, ତା ତ ହେଉନି। ତେବେ ଯଦି ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ କଣିକା ବା ଆୟନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବୋହିବ କେମିତି? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ତ ସେଇ ଚାର୍ଜ ବାହକ ଦରକାର। ବାଃ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କାର୍ବନ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ହେଲେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ମିଳେ, ଯେମିତି ହୀରା, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁଆଡ଼େ ଅପରୂପ ବା ଆଲୋଟ୍ରୋପ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପରୂପ କଥାଟା ବି ଭାରି ମଜାଦାର। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୌଳିକ, ଏଠି ଯେମିତି କାର୍ବନ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଗୁଣ ବଦଳିଯାଏ। ଭୌତିକ ଗୁଣ ତାର କଠିନତା, ଚିକ୍କଣତା, ରଙ୍ଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହିତା ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୂଳ ମୌଳିକ ସେହି କାର୍ବନ, ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କାର୍ବନର ମୁଖ୍ୟ ଅପରୂପ କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଜଣାଶୁଣା। ଗୋଟେ ହେଲା ହୀରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନୂଆ, ତା ନାଁ ହେଲା ବକମିନ୍ଷ୍ଟର ଫୁଲରିନ୍ ବା ଖାଲି ଫୁଲରିନ୍ C60। ହୀରା ଆଉ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଏତେ ଫରକ କେମିତି? ଗୋଟେ ଏତେ କଠିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ନରମ। ଦୁଇଟା ଯାକ ତ ଖାଲି କାର୍ବନରେ ତିଆରି। ସେ ସଜେଇ ହେବାର ହିଁ ସବୁ କମାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୀରାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରତିଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଥିବା ଆଉ 4ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ଶକ୍ତ ସହସଂଯୋଜିକ ବନ୍ଧରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ତାର ଚତୁଃସଂଯୋଜତା ଯୋଗୁଁ। ଏକଦମ। ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସେମାନେ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତ ତ୍ରିଆୟାମୀ ବା 3D ଜାଲି ଭଳି ସଂରଚନା ତିଆରି କରନ୍ତି। ପୁରା ଜାଲିଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଣୁ ଭଳି। ଏହି ସଂରଚନା ପାଇଁ ହିଁ ହୀରା ଏତେ କଠିନ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଓହୋ, ଆଉ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ହୁଏନି କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ସଂରଚନାରେ କାର୍ବନର ସବୁ ବାହ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବନ୍ଧ ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହୀରା ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେଠି କ'ଣ ଅଲଗା ହୁଏ? ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ କାହାଣୀ ପୁରା ଅଲଗା। ଏଠି ପ୍ରତିଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 3ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। 3ଟା ସହ? କିନ୍ତୁ କାର୍ବନର ସଂଯୋଜତା ତ 4। ହଁ, ଏଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା। ସେ 3ଟା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଷଡ଼ଭୁଜ ଆକାରର ଜାଲି ତିଆରି କରେ, ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ। ଏମିତି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସମତଳ ଜାଲି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ତାସ ପ୍ୟାକେଟ ରଖିଲେ ହୁଏ। ଓହୋ, ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ? ହଁ, ଆଉ ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବେଶ୍ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଉପରେ ସହଜରେ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଏତେ ନରମ ଆଉ ଚିକ୍କଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ସୀସା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଥିରେ ଏହି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହିଁ ଥାଏ। ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଖସି ଖସି କାଗଜରେ ଲାଗିଯାଏ। ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କେମିତି ହେଲା? ଅଧା ତ ହୋଇକି ବି? ସେଇଠି ଆସୁଛି କଥା। ସେ ଯେଉଁ 3ଟା ବନ୍ଧ କଲା, ତା ସହ ପ୍ରତି କାର୍ବନ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ବି କରିଥାଏ, ସେଇ ସମତଳ ଭିତରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜ୍ୟତା ତ ପୂରଣ ହୁଏ,
କିନ୍ତୁ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେଇ ଦ୍ୱିବନ୍ଧର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେଇ ପୂରା ସ୍ତର ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବୁଲି ପାରନ୍ତି। ଓହୋ, ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ହଁ, ଆଉ ଏହି ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଖାଲି ପରମାଣୁ ସଜ୍ଜା ବଦଳିଗଲେ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ। ଏହା ହିଁ ବୋଧେ କାର୍ବନର ଖାସିୟତ। ହଁ, ତାର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିବା, ଯାହା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲେ। କାର୍ବନ କାହିଁକି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିପାରୁଛି? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକର ତ ଏତେ ଯୌଗିକ ଦେଖାଯାଇନି। କ'ଣ ସେଇ ବିଶେଷ କାରଣ, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁପର ପାୱାର ଯାହା କାର୍ବନ ପାଖରେ ଅଛି? ହଁ, କାର୍ବନ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସୁପର ପାୱାର ଅଛି, ଯାହା ତାକୁ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି। କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟା? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କ୍ୟାଟେନେସନ୍। କ୍ୟାଟେନେସନ୍? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ୟାଟେନେସନ୍ ମାନେ ହେଲା କାର୍ବନ ପରମାଣୁର ନିଜ ଭଳି ଅନ୍ୟ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଚେନ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା। ଓହୋ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ହଁ, କେବଳ ଲମ୍ବା ସିଧା ଚେନ୍ ରୁହେଁ, ସେମାନେ ଶାଖା ବାହାର କରିଥିବା ଚେନ୍, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚେନ୍ ବି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଲ ମୁଦି ବା ଚକ୍ରୀୟ ସଂରଚନା ରିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ ବନ୍ଧ ଏକକ ସି, ଦ୍ୱି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି କିମ୍ବା ତ୍ରି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ବି ହୋଇପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ବନ୍ଧ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ, ତେଣୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ବି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଏମିତି କରନ୍ତିନି? ସିଲିକନ୍ ଭଳି କିଛି ମୌଳିକ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଟିନେସନ୍ ଦେଖାନ୍ତି। ସିଲିକନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ ସହ ମିଶି 7-8ଟା ସିଲିକନ୍ ପରମାଣୁ ଯାଏଁ ଚେନ୍ ତିଆରି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। କାର୍ବନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଦମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ବୁଝିଲେ। ଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ସୁପର ପାୱାର, କ୍ୟାଟେନେସନ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ପାୱାର ହେଲା ତାର ଚତୁଃସଂଯୋଜ୍ୟତା, ଟେଟ୍ରାଭାଲେନ୍ସି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟା ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିପାରେ। ଏକଦମ। ତାର ସଂଯୋଜ୍ୟତା 4 ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କେବଳ ନିଜ କାର୍ବନ ସହ ନୁହେଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟା ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁ ସହ ବି ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କେଉଁ କେଉଁ ପରମାଣୁ ସହ? ବହୁତ ପ୍ରକାରର, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ସଲଫର, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଭଳି ହ୍ୟାଲୋଜେନ୍ସ। ଏମିତି ଅନେକ। ଏହା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିବାର ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ହେଲା, କାର୍ବନର ପରମାଣୁ ଆକାରରେ ବେଶ୍ ଛୋଟ। ଏହି ଛୋଟ ଆକାର ଯୋଗୁଁ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯୋଡ଼ାକୁ ଜୋରରେ ଧରି ରଖିପାରେ। ଫଳରେ କାର୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବେଶ୍ ଶକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ, କ୍ୟାଟିନେସନ୍ ଆଉ ଚତୁଃସଂଯୋଜ୍ୟତା, ମିଶିକି କାର୍ବନକୁ ଏତେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି ଯେ ସେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ହଁ, ଏକଦମ ସଠିକ୍ ବୁଝିଲେ। ଏହା ହିଁ କାର୍ବନ ରସାୟନର ବିଶାଳତାର ମୂଳ କାରଣ। ବୁଝିଗଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏକଥା ଜାଣିକି। ଏବେ ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଯୌଗିକରେ କେବଳ କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। ହଁ, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। ଏମାନେ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ସନ୍ତୃପ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୃପ୍ତ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ? ସନ୍ତୃପ୍ତ, ସ୍ୟାଚୁରେଟେଡ୍ କାହାକୁ କହିବା? ସନ୍ତୃପ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ପରସ୍ପର ସହ କେବଳ ଏକକ ବନ୍ଧ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ସିସି ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏକକ ବନ୍ଧ? ହଁ, ମାନେ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଧରିପାରିବେ ସେତିକି ଧରିଛନ୍ତି, ପୁରା ସନ୍ତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଲ୍କେନ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ? ଯେମିତି ମିଥେନ୍ CH4, ଇଥେନ୍ C2H6, ପ୍ରୋପେନ୍ C3H8, ବ୍ୟୁଟେନ୍ C4H10। ଏମିତି ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅସନ୍ତୃପ୍ତ କ'ଣ? ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ମାନେ ନାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ପୁରା ସନ୍ତୃପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣୁ ଭିତରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ C+C କିମ୍ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ C+C ଥିବ। ଦ୍ୱିବନ୍ଧ କିମ୍ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ? ହଁ,
ଏହି ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରମାଣୁକୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୃପ୍ତ। ଓହୋ। ଯଦି ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲ୍କିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଇଥିନ୍ C2H4, ପ୍ରୋପିନ୍ C3H6। ଆଉ ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥିଲେ? ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲ୍କାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଇଥାଇନ୍ C2H2, ଯାହାକୁ ଏସିଟିଲିନ୍ ବି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଲ୍କିନ୍, ଆଲ୍କିନ୍, ଆଲ୍କାଇନ୍। ଆଉ ଏହି ଅସନ୍ତୃପ୍ତମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ? ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଆଲ୍କେନ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, କାରଣ ସେହି ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରେ ନୂଆ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବୁଝିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ କାର୍ବନ କେବଳ ଲମ୍ବା ସିଧା ଚେନ୍ ନୁହେଁ, ଡାଳ ବାହାରିଥିବା ଚେନ୍, ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଆଉ ମୁଦି ବା ଚକ୍ର ରିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଆସେ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଇସୋମର ବା ସମାବୟବ। ଆଇସୋମର? ହଁ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ 4ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଆଉ ଠିକ୍ 10ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଅଛି। ମାନେ ଆଣବିକ ସୂତ୍ର ହେଲା C4H10। ହଁ, ବ୍ୟୁଟେନ୍ର ସୂତ୍ର। ଠିକ୍। ଏବେ ଏହି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ 2ଟି ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଯୋଡ଼ି 2ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଣୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା 4ଟା ଯାକ କାର୍ବନକୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସିଧା ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହାକୁ କହନ୍ତି N-ବ୍ୟୁଟେନ୍, ନର୍ମାଲ ବ୍ୟୁଟେନ୍। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଲା 3ଟା କାର୍ବନକୁ ଲାଇନରେ ରଖି ଚତୁର୍ଥ କାର୍ବନଟିକୁ ମଝି କାର୍ବନରେ ଗୋଟେ ଶାଖା ଭଳି ଯୋଡ଼ିବା। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଆଇସୋବ୍ୟୁଟେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ C4H10, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା। ଏକଦମ। ଦୁହିଁଙ୍କର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂରଚନା ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା। ଆଉ ସଂରଚନା ଅଲଗା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଯୌଗିକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣବିକ ସୂତ୍ର ସମାନ କିନ୍ତୁ ସଂରଚନା ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଇସୋମର କୁହାଯାଏ। ୱାହ୍! ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଲେଗୋ ଇଟା ଥିଲେ, ଆମେ ସେ ସମାନ ଇଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାର୍ ବି ତିଆରି କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଘର ବି। ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଏକଦମ ସେଇଆ। ଆଇସୋମେରିଜମ ଯୋଗୁଁ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଚକ୍ରାକାର ଯୌଗିକର କିଛି ଉଦାହରଣ? ହଁ, ଯେମିତି 6ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଦି ବା ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ C6H12 କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଚକ୍ରୀୟ ଯୌଗିକ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚକ୍ରୀୟ ଯୌଗିକ ହେଲା ବେଞ୍ଜିନ୍ C6H6। ଏଥିରେ ବି 6ଟା କାର୍ବନର ମୁଦି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ, ଏଥିରେ ଏକାନ୍ତର ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ଥାଏ। ବେଞ୍ଜିନ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକର ମୂଳଦୁଆ। ବାଃ, କେତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା! ଏବେ ମୋ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଲି କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯଦି ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଚେନ୍ରେ କୌଣସି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁକୁ ବାହାର କରି ତା ଜାଗାରେ କିଛି ଅଲଗା ପରମାଣୁ ବା ପରମାଣୁ ପୁଞ୍ଜ, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସ ଆସି ଲାଗିଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଯେମିତି କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଗଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ OH ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଲା, କିମ୍ବା CHO କିମ୍ବା COOH, ଏମିତି କିଛି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବାଦ ଦେଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଯେମିତି ହାଲୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ସଲ୍ଫର ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କୌଣସି ପରମାଣୁ ପୁଞ୍ଜ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ସେହି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପରମାଣୁ ବା ପରମାଣୁ ପୁଞ୍ଜକୁ କୁହାଯାଏ ଅସମ ପରମାଣୁ ବା ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍, ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ୍। ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍, ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ୍? ହଁ, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରୁପଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେହି ପୁରା ଯୌଗିକଟିକୁ କିଛି ବିଶେଷ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବା ସକ୍ରିୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଯୌଗିକର ପରିଚୟ ଓ ଚରିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମାନେ କାର୍ବନ ଚେନ୍ଟା କେତେ ଲମ୍ବା, ସେଇଟା ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପର ଭୂମିକା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୌତିକ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୌଗିକରେ ସମାନ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଧରଣର ହେବ। ଓହୋ, କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପର ଉଦାହରଣ ଦେବେ? ହଁ, ଯେମିତି ଆମ ସାରଣୀ 4.3ରେ ଅଛି। ହାଲୋଜେନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଗ୍ରୁପ୍,
ଯୌଗିକ ହାଲୋ ଆଲ୍କେନ୍ କହନ୍ତି। OH ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଲେ ତାହା ଆଲ୍କୋହଲ ଶ୍ରେଣୀର। CHO ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍। C=O, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ବନର ଦୁଇ ପଟେ ଆଉ କାର୍ବନ ଥାଏ। ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି କିଟୋନ୍। ଆଉ -COOH ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି କାର୍ବକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀ। ହୋମୋଲୋଗସ୍ ସିରିଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧାରଣା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଯୌଗିକକୁ ଏକାଠି କରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ସମାନ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ CH2 ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ପୂରା ଯୌଗିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବା ପରିବାରକୁ କୁହାଯାଏ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାନ୍ତୁ ନା। ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ଆଲ୍କୋହଲ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ସରଳ ଆଲ୍କୋହଲ ହେଲା ମିଥାନଲ, CH3OH। ତାପରେଟା ହେଲା ଇଥାନଲ, C2H5OH ବା CH3CH2OH। ତାପରେଟା ପ୍ରୋପାନଲ, C3H7OH ବା CH3CH2CH2OH। ତାପରେଟା ବ୍ୟୁଟାନଲ, C4H9OH। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ପ୍ରତିଥର ଗୋଟେ CH2 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏକଦମ। ମିଥାନଲ ଆଉ ଇଥାନଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ CH2ର ଫରକ, ଇଥାନଲ ଆଉ ପ୍ରୋପାନଲ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ CH2ର ଫରକ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ସଦସ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି -OH। ଏହି ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି କି? ହଁ, ଗୋଟିଏ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉ, ମାନେ କାର୍ବନ ଚେନ୍ ଲମ୍ବା ହୁଏ, ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଢ଼େ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଗଳନାଙ୍କ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହେ। ଏହା ଆମକୁ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଓ ମନେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଯୌଗିକ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନହେଲେ ତ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୌଗିକକୁ ମନେ ରଖିବା ବା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, IUPAC, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ପ୍ୟୋର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। IUPAC। ହଁ, ଏହି ସଂସ୍ଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ, ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର କରେ। କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନାମକରଣ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମଟା କେମିତି କାମ କରେ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବେ କି? ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାରି ଜରୁରୀ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ, IUPAC ନାମକରଣର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପାହାଚ ଅଛି। 1. ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯୌଗିକଟିରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ କେତେଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅଛି ତାହା ଗଣିବା। ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ବା ୱାର୍ଡ ରୁଟ୍ ବାଛିବା। ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଅଛି, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେବ ମିଥ୍, 2ଟା ପାଇଁ ଇଥ୍, 3ଟା ପାଇଁ ପ୍ରପ୍, 4ଟା ପାଇଁ ବ୍ୟୁଟ୍, 5ଟା ପାଇଁ ପେଣ୍ଟ, 6ଟା ପାଇଁ ହେକ୍ସ। ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ସେହି ଯୌଗିକରେ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ସେହି ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯାହା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଆଗରୁ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯାହା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପରେ ଲାଗିବ, ତାହା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ଯେମିତି ଆମ ସାରଣୀ 4.4ରେ ଅଛି। ଯଦି ଆଲ୍କୋହଲ OH ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ଅଲ୍। ଯଦି ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ CHO ଅଛି, ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ଆଲ୍। ଯଦି କିଟୋନ୍ C0 ଅଛି, ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓନ୍। କାର୍ବକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଓଇକ୍ ଏସିଡ୍। ଆଉ ଯଦି ହାଲୋଜେନ୍ ClOBr ଅଛି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ, ଯେମିତି କ୍ଲୋରୋ, ବ୍ରୋମୋ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାହାଚ? ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ମୂଳ କାର୍ବନ ଚେନ୍ଟା ସନ୍ତୃପ୍ତ ନା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ତାହା ଦେଖିବା। ଯଦି ସବୁ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ କେବଳ ଏକକ ବନ୍ଧ ଅଛି, ମାନେ ଆଲ୍କେନ୍, ତାହେଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପରେ -N ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥାଏ? ଯଦି ଚେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ଦ୍ୱିବନ୍ଧ C⋯C ଥାଏ, ତାହେଲେ -N ବଦଳରେ -in ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥାଏ, C⋯C ଥାଏ, ତାହେଲେ -in ଲାଗିବ।
ଓହୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପର ପରପ୍ରତ୍ୟୟ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରୁ ଏ, ଇ, ଆଇ ଓ ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ, ଯେମିତି ଅଲ୍, ଓନ୍, ଓଇକ୍ ଆସିଡ୍, ତେବେ ମୂଳ ଆଲ୍କେନ୍ ନୋମର ଶେଷ ଇ ଅକ୍ଷରଟିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ। ଧରନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ 3ଟା କାର୍ବନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଟୋନ୍ ସି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, CH3, CO, CH3। 3 କାର୍ବନ ପାଇଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରପ୍। ସବୁ ଏକକ ବନ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ମୂଳ ଆଲ୍କେନ୍ ହେଲା ପ୍ରୋପେନ୍। କିଟୋନ୍ ପାଇଁ ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା -ଓନ୍, 1। ଏହା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓରୁ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ପ୍ରୋପେନ୍ର ଶେଷ ଇ କଟିଯିବ ଆଉ 1 ଯୋଡ଼ି ହେବ, ତେଣୁ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରୋପାନୋନ୍। ବହୁତ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ତା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନାମକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ହବ। ଏକଦମ। କିଛି ମୂଳ ନିୟମ ଆଉ ଉଦାହରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ତାହା ହେଲା ଦହନ ବା ଜଳିବା। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଦହନ କମ୍ବସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ କାର୍ବନ ଯୌଗିକମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। କାରଣ କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ମିଶି CO2 ତିଆରି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଦହନରେ? ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ବା ଏହାର ଯୌଗିକକୁ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଜଳାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ CO2 ମିଳେ। ଯଦି ଯୌଗିକରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ H2O ବି ମିଳେ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତାପଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କୋଇଲା, କାଠ, କିରୋସିନି, LPG ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଜାଳିଲୁ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜଳିବାଟା ସମାନ ଧରଣର ହୁଏ? କେତେବେଳେ ନୀଳ ଶିଖା ଦେଖାଯାଏ, କେତେବେଳେ ହଳଦିଆ ଆଉ ଧୂଆବାଲା? ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ 2ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯୌଗିକଟା ସନ୍ତୃପ୍ତ ନା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଗାଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। କେମିତି? ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳୁଥାଏ, ତେବେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଆଲ୍କେନ୍ ସାଧାରଣତଃ ପୂରାପୂରି ଜଳିଯାଏ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ଶିଖା ଦିଏ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ବସନ୍। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଯୌଗିକଟା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଲ୍କିନ୍ ବା ଆଲ୍କାଇନ୍, ତେବେ ଦହନଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ କାର୍ବନ ପୂରାପୂରି CO2 ନ ହୋଇ କିଛି ଅଧାପଡ଼ା କାର୍ବନ କଣିକା କାଳା ଧୂଆଁ ବା କଜ୍ଜଲା ଆକାରରେ ବାହାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଶିଖାଟା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଧୂଆଁ ବାହାରେ। ଏହାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ବସନ୍ କହନ୍ତି। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମ ଘରେ କିରୋସିନି ଷ୍ଟୋଭର ଯଦି ବାୟୁ ପଶିବା ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବାସନ ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କିରୋସିନର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ କାଳା କାର୍ବନ ବାସନରେ ଲାଗିଯାଏ। ବୁଝିଗଲି। ଆଉ ଜଳିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି କି ଏହି କାର୍ବନ ଯୌଗିକମାନଙ୍କର? ହଁ, ଆହୁରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଯାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଜାରଣ, ଅକ୍ସିଡେସନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? କିଛି ବିଶେଷ ପଦାର୍ଥ ଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜାରକ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି କ୍ଷାରୀୟ ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ KMNO4 କିମ୍ବା ଅମ୍ଳୀୟ ପୋଟାସିୟମ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍ K2Cr2O7। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୌଗିକକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଜାରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଆଲକୋହଲକୁ, ଯେମିତି ଇଥାନୋଲ, ଏହି ଜାରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାରିତ କରୁ, ତେବେ ତାହା କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ, ଯେମିତି ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଯୋଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଡିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ମାନେ ଆଲ୍କିନ୍ ଆଉ ଆଲ୍କାଇନ୍ ମାନେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥାଏ, ସେଠାରେ ନିକେଲ ବା ପ୍ୟାଲାଡିୟମ୍ ଭଳି ଉତ୍ପ୍ରେରକ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ଛୋଟ ଅଣୁ ଯାଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ସେହି ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଯୌଗିକଟି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଯୌଗିକରେ ଆଲ୍କେନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଉଦାହରଣ ଅଛି? ହଁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବନସ୍ପତି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଲମ୍ବା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥାଏ। ଏହି ତେଲର ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନୀକରଣ କରାଯାଏ, ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବନସ୍ପତି ଘିଅରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକି ସନ୍ତୃପ୍ତ। ହୋ, ତେଲର ଘିଅ? ହଁ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ଥିବା ତେଲ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥିବା ଘିଅ ବା ଚର୍ବି ତୁଳନାରେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ? ହଁ, ଶେଷରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତୃପ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମାନେ ଆଲ୍କେନ୍ସ ମାନେ ଦେଖାନ୍ତି।
ଆମେ ଜାଣୁ ଆଲକେନ୍ସ ମାନେ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶାଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ। କ୍ଲୋରିନ୍ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଆଲକେନ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁକୁ ତା ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦେଇ ନିଜେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରେ। ହଁ, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଯେମିତି ମିଥେନ୍ CH4 ସହ କ୍ଲୋରିନ୍ Cl2 ମିଶିଲେ CH3Cl କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍ ଆଉ HCl ତିଆରି ହୁଏ। ଆହୁରି କ୍ଲୋରିନ୍ ଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼େ CH2Cl2, CHCl3 କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ, ଏପରିକି CCl4 କାର୍ବନ ଟେଟ୍ରାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ବହୁତ ଭଲ। ଏତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ଇଥାନଲ୍ ଆଉ ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଇଥାନଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଇଥାନଲ୍ C2H5OH, ଏହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଆମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆଲକୋହଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦ୍ରାବକ, ସଲଭେଣ୍ଟ। ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଏହା ନିଜ ଭିତରେ ମିଶାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଟିଙ୍କ୍ଚର ଆୟୋଡିନ୍, ଯାହା କ୍ଷତରେ ଲଗାଯାଏ, କାଶ ପାଇଁ ଥିବା ସିରପ ଆଉ ଅନେକ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟପାନୀୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଇଥାନଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି କି ଯାହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର? ହଁ, ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଥାନଲ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। କ'ଣ ହୁଏ ସେଥିରେ? ସୋଡିୟମ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏହା ସୋଡିୟମ୍ ଇଥୋକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ ଲବଣ ତିଆରି କରେ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ H2 ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନିର୍ଜଳୀକରଣ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍। ଯଦି ଇଥାନଲ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 443 K ବା 70 ଡିଗ୍ରୀ C ଗରମ କରାଯାଏ, ତେବେ ଇଥାନଲ୍ ଅଣୁରୁ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅଣୁ H2O ବାହାରିଯାଏ। ଜଳ ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ରହେ? ଜଳ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଯାହା ରହେ ତାହା ହେଉଛି ଇଥିନ୍ CH2 ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ CH2, ଯାହାକି ଏକ ଆଲ୍କିନ୍ ବା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। ଏଠାରେ ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜଳୀକାରକ ଡିହାଇଡ୍ରେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରେ, ମାନେ ଜଳ ଶୋଷି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ କଥାକୁ। ଏହାର ସାଧାରଣ ନାମ ତ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଉ ଏହାର ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ଭିନେଗାର ଭାବେ ଜାଣୁ, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ। ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି କାର୍ବକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦସ୍ୟ। ଏହାର 5%ରୁ 8% ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ହିଁ ଭିନେଗାର କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଆଚାର ଆଦି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହାର ଆଉ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ? ହଁ, ଏହାର ଗଳନାଙ୍କ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 290 K ବା 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହା ଆମର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ବେଶୀ କମ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଏ, ସେଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗ୍ଲାସିୟର ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଓହୋ, ଆଉ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ? ଶକ୍ତ ନା ଦୁର୍ବଳ? ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ, ୱିକ୍ ଏସିଡ୍। ମାନେ ପାଣିରେ ମିଶିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି କି? ହଁ, କେତୋଟି ଅଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧେ ସ୍ଥିରୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଷ୍ଟେରୀକରଣ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ଏକ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଥାନଲ୍ ଖଳି ଏକ ଆଲକୋହଲ ସହିତ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀର ଯୌଗିକ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଜଳ H2O ବି ବାହାରେ। ଏଷ୍ଟର। ଏହାର କିଛି ବିଶେଷତା ଅଛି? ହଁ, ଏଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଗନ୍ଧ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ, ଫଳ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତର ତିଆରିରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥରେ ସୁଗନ୍ଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲେଭରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଇଥାନଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟର ଇଥାଇଲ୍ ଇଥାନୋଏଟ୍ CH3COO C2H5 ତିଆରି ହୁଏ, ତାର ଗନ୍ଧ ମିଠା। ବାଃ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ହଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଅମ୍ଳ, ଏହା କ୍ଷାରକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ଦିଏ। ଯେମିତି ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ NaOH ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସୋଡିୟମ୍ ଇଥାନୋଏଟ୍ CH3COONA ନାମକ ଲବଣ ଓ ଜଳ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା,
ଏହା କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯେମିତି ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ Na2CO3 ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯେମିତି ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା NaHCO3 ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଥିରେ ସେଇ ଲବଣ ସୋଡିୟମ ଇଥାନୋଏଟ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଜଳ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ତା ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବୁଦବୁଦ ହୋଇ ବାହାରେ। ଓ CO2 ଗ୍ୟାସ୍। ହଁ, ଆଉ ଏହି CO2 ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଯଦି ଚୂନ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଚୂନ ପାଣିଟା ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା CO2 ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା। ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ସାବୁନ ଓ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ। ଆମେ ଲୁଗାପଟା, ଦେହ ହାତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏମାନେ କେମିତି ମଇଳା ସଫା କରନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ପଛର ବିଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭାରି ବ୍ୟବହାରିକ ଆଉ ମଜାଦାର ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବୁନ ରାସାୟନିକ ଭାବେ କ'ଣ? ସାବୁନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିବା କାର୍ବକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ବି କୁହନ୍ତି, ର ସୋଡିୟମ କିମ୍ବା ପୋଟାସିୟମ ଲବଣ। ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ଥିବା ଏସିଡ୍ର ଲବଣ। ହଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାବୁନ ଅଣୁର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ଲମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଲାଞ୍ଜ ଟେଲ୍। ଏହି ଅଂଶଟା ପାଣିକୁ ଭଲ ପାଏନି, ପାଣିକୁ ଡରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଜଳ ବିକର୍ଷୀ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲାଞ୍ଜଟା ତେଲ ବା ଗ୍ରୀସ୍ ଭଳି ମଇଳାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଞ୍ଜଟା ପାଣିକୁ ଡରେ, ତେଲକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ? ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟା ହେଲା ତାର ମୁଣ୍ଡ ହେଡ୍। ଏଇଟା ସେଇ ଲବଣ ଅଂଶ ଯେଉଁଠି CO-Na+ ବା CO-K+ ଭଳି ଆୟୋନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଥାଏ। ଏହି ମୁଣ୍ଡ ଅଂଶଟା ପାଣିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜଳାକର୍ଷୀ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତେଲକୁ ଡରେ। ଓହୋ, ଗୋଟିଏ ଅଣୁର ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବ। ଗୋଟେ ପାଣିକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆରଟା ତେଲକୁ। ଏକଦମ। ଏହି ଦୋମୁହାଁ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସାବୁନର ସଫା କରିବା ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିରେ ସାବୁନ ମିଶାଉ ଆଉ ତାକୁ ମଇଳା ଲୁଗା ବା ଦେହରେ ଲଗାଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ ମଇଳା ସାଧାରଣତଃ ତେଲିଆ ହୋଇଥାଏ। ହଁ। ତେବେ ସାବୁନ ଅଣୁର ଯେଉଁ ଜଳ ବିକର୍ଷୀ ଲାଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ଯାଇ ସେହି ତେଲିଆ ମଇଳା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ବା ତାକୁ ଚାରିପଟୁ ଘିରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳାକର୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ମାନେ ପାଣି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗୋଲ ବଲ୍ ଭଳି ସଂରଚନା ତିଆରି ହେବ ବୋଧେ। ମଝିରେ ମଇଳା, ଚାରିପଟେ ସାବୁନର ଲାଞ୍ଜ, ଆଉ ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡା। ଏକଦମ ସଠିକ୍ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାବୁନ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ମଇଳା କଣିକାକୁ ଘେରି ଯେଉଁ ଗୋଳାକାର ପୁଞ୍ଜ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ମିସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମିସେଲ୍ର ବାହାର ପଟଟା ପାଣିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ପୁରା ମିସେଲ୍ଟା ତା ଭିତରେ ଥିବା ମଇଳା ସହିତ ପାଣିରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ, ଗୋଟେ କୋଲଏଡ୍ ବା ଅବଦ୍ରବ ଭଳି। ତାମାନେ ମଇଳାଟା ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇ ଧୋଇ ଦିଉ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମିସେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଭାସିକରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମଇଳା ବି ସଫା ହୋଇଯାଏ। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କୌଶଳ! କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କେତେକ ଜାଗାର ପାଣିରେ, ଯାହାକୁ କଠିନ ଜଳ ବା ହାର୍ଡ ୱାଟର କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାବୁନ ଭଲ କାମ କରେନି। ସତ କି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କଠିନ ଜଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ Ca2+ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ Mg2+ର ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପାଣିରେ ସାବୁନ ମିଶାଉଁ, ସାବୁନର ସେଇ ଆୟୋନିକ୍ ମୁଣ୍ଡ -COO- ଏହି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆୟନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଯାଏ। ଫଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଲବଣ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍କମ୍ ବା ଗାଦ କୁହାଯାଏ। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ହଁ, ଏହି ସ୍କମ୍ ଲୁଗାରେ ଲାଗିଯାଏ, ସଫା ହେବାକୁ ଦିଏନି, ଆଉ ଫେଣା ବି ଭଲ ହୁଏନି। ବହୁତ ସାବୁନ ଏହି ସ୍କମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମଇଳା ସଫା କରିବା ଆଗରୁ। ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ଜଳରେ ଅଧିକ ସାବୁନ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ବା ଅପମାର୍ଜକ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ? ସେମାନେ କ'ଣ ସାବୁନଠାରୁ ଅଲଗା? ହଁ, ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା। ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିବା ବେଞ୍ଜିନ୍ ସାଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସୋଡିୟମ ଲବଣ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିବା ଆଲ୍କାଇଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫେଟ୍ର ସୋଡିୟମ ଲବଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଲମ୍ବା ଜଳବିକର୍ଷୀ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟନିକ୍ ଜଳାକର୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ। ତେବେ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଲା? ଫାଇଦା ହେଲା, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆୟନିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ତାହା କଠିନ ଜଳରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆୟନ ସହିତ ମିଶି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ସ୍କମ୍ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଲବଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଓହୋ, ତାମାନେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି?
ହଁ, ତେଣୁ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ମୃଦୁ ଜଳ ସଫ୍ଟ ୱାଟର ଏବଂ କଠିନ ଜଳ ହାର୍ଡ ୱାଟରରେ ସମାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଉଡର ବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମିଳୁଛି, ଏପରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାଃ, ଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ବନର ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କଲେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତାର ସେଇ ସହ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବାର ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପରୂପ ହୀରା, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ତାପରେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିପାରେ, ତାର କାରଣ ସେହି କାଟିନେସନ୍ ଆଉ ଚତୁଃ ସଂଯୋଜ୍ୟତା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ, ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଯୌଗିକ, ଆଇସୋମର, ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ, ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀ, ଏମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ। ହଁ, ଦହନ, ଜାରଣ, ଯୋଗ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ କାମରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ଯେମିତି ଇଥାନଲ, ଇଥାନୋଇକ୍ ଆସିଡ୍, ଆଉ ଆମ ସଫାଇ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ସାବୁନ ଓ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁରା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି କାର୍ବନ ରସାୟନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆକୁ, ଏପରିକି ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାର ଚାବିକାଠି। ଏକଦମ ସତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପୂର୍ବକାଳରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ 1800 ମସିହା ବେଳକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାର୍ବନର ଯେଉଁ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଜୈବ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ଦରକାର। ଓହୋ, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ 1828 ମସିହାରେ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଭୋଲର ନାମକ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଏକ ଅଜୈବ ଯୌଗିକ ଆମୋନିୟମ୍ ସାୟାନେଟ୍ କୁ ଗରମ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରୁ ୟୁରିଆ ନାମକ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଜୈବ ଯୌଗିକ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ୟୁରିଆ ତ ଆମ ପରିସ୍ରାରେ ଥାଏ। ମାନେ ବିନା କୌଣସି ଜୀବନ ଶକ୍ତିରେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଜୈବ ଯୌଗିକ ତିଆରି ହୋଇଗଲା? ଏକଦମ। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ସେହି ଜୀବନଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ଜୈବ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପରେ ହିଁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଜୈବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ଔଷଧ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରଙ୍ଗ, ସାର, କୀଟନାଶକ, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ, କେତେ କ'ଣ। ସତରେ? ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଲର ୟୁରିଆ ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ବନ ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରେ, କେଉଁ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ସମାଜକୁ, ଏପରିକି ଆମ ଗ୍ରହକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ହିଁ ଆଜିର ଆମର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛେ। ଆଶା କରୁଛୁ କାର୍ବନ ଏବଂ ଏହାର ଯୌଗିକମାନଙ୍କର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାରେ, ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇବାରେ ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।